Hello and good, whatever the time you're listening to this podcast, to everyone. I am your host, Anupadikari, and today we are going to hear a story from a Cuber who was 2 minutes when he first attended a competition, I think, and then he dropped down to being second in Nepal in the second last competition that he recently was. If you guys have not guessed, and if you guys are not active in the group, today's guest is none other than Solon Nakusi. And yeah, welcome, Solon. Welcome to the podcast. Hello everyone, I am Solon And and I'm sorry, yeah, and I'm sorry if I butchered your name, surname there. yeah, it's Nga Khusi. It's yeah, okay. So Solon Nakusi. All Yeah, right. Welcome to the podcast, man. I'm really happy to have you. And yeah, yeah, basically all of the people selected you, so you are here. And we recently had a poll of comments, and we have got 47 comments. So removing the replies, I guess we'll have nearly 35 questions. And let's give 2 minutes to ease. That'll make a really long podcast. Are you ready? Are you ready to go? Like, if you want to say anything before we start, you can right now. And was the information correct? Like, you were nearly 2 minutes when you first heard of a comp, and then you went not two by minutes. asking, It was like 1 minute. yeah, how, yeah. So, and you asked Safal Jane ho भनेर, and then you went, right? Yeah, it was inter school on EPS. Yeah. So yeah, and this information was leaked by someone. I won't reveal the name here. I hope you know who it is. And yeah, so uh, now let's get straight into the questions. Is this fine? Yep, sure. Yeah. So all right, the first comment is yours. Ignore that. Second one is Srizan's. Solo Nagusi. Why no care? Because I don't. Simple. All right, because you don't. And again from Srizan, what do you want to say about Bibusan? I don't know who is it for, but yeah, start with you. I'm going to answer it. Um, he's obviously a creep, but Right? he's a good artist. Like his drawings and sketches are really good, and he's quite And friendly. animations as well at that. Yeah, he does good animations. Like he just started, I think, but he's getting Yeah. good at it. Yeah, that's all. Right. Yeah. Now my part. What I think about Bibusan is that he's a really, really enthusiastic guy, and like he really wants to try new stuff out. But I guess he's a bit shy. I'm not sure if he sounds like that, but I think he's a bit shy. Try to open up more, and you'll reach a lot of more heights. And now also I respect everything you do. You make animations through your phone. I was trying to like after SLC, I was trying to get to a course to do animation, and that guy is now doing it from his phone. Yeah, So he's a really, really creative guy, and yeah, a lot of things in his mind that if he gives the chance to, he'll just blow everything up. And not like blow by bomb, but I mean, like blow everything up by his talent. So now, on to the third question. Who do you think is the sexiest cuber from NCA? Tell my name, I give 20 rupees. sorry, It was Shizandai. also from Susan, by the way. Sorry, but it's people obviously. You might be second. All right. So you might be second. So, sexiest cuber from NCA. I definitely have to say my girlfriend's name, Kritika. Nice. All right, and now third comment is from Ankit. So we are not specifically going for questions, right? We just go through all of the Mhm. comments. Okay, Legend GODGOAT. So I don't know what it means. However, but that's not a question, so let's just leave it. yeah. So just skip it. Now we have a question from Kritika. So 2018 देखि 2019 सम्म आइपुग्दा तिम्रो के कस्तो प्रोग्रेस भयो क्युबिङमा for both. All right, all Sure. on you. So, like all of my improvements are in 2018, like almost all. I like started at the end of 2017, so yeah, almost all. So like, what was the average while you started like 2018? Because beginning, where let's just say January 1st. Uh, on Nets 2017, How it much was were you averaging? around 20. All right. So Nats was December 25th.
2017. So you were like 20 seconds that time. And how much were you in Nepal? Like Nepal ma कति थियो तिमी त्यो बेलामा? I think around 48 or something. All right. So 2017 ko end ma or 2018 ko starting ma he was 47th. On 2019 someone I booked that he is second. So that is a heck lot of improvement. That is a heck lot of improvement. And I have also like noticed that तिमीले धेरै चिजहरू सिक्यो like OLL CP, a lot of things you learned हैन यो I टाइममा. haven't learned OLCP, just COLL. ए Then, sorry COLL, all right, COLL. excluding Soon and NB Soon, I've learned all of COLLs, and then just some Right, yeah, GB. most of the people do that because they're lazy. Uh, All right, GBLs as well. uh, Nothing else, I think. All right. So मेरो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2018 देखि 2019मा आउँदाखेरि आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ इम्प्रुभ मच है मेरो केही नि त्यस्तो इम्प्रुभ भएको छैन जस्तो लाग्छ किनभने पिरामिक्स इम्प्रुभ भयो आई गट अ सब 5 एभरेज at the end of the year. तर 2018 to 2019 was म क्युबिङमा अलिकति भित्र बाहिर जस्तो टाइम थियो किनभने आई गट ब्याक इन्टु स्टडिङ एन्ड एभ्रिथिङ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ देयर वाज सम इम्प्रुभमेन्ट बट देयर वाज जस्ट सम इम्प्रुभमेन्ट नट अ लट एन्ड आई वुड से माई ग्रेटेस्ट अचिभमेन्ट वाज त्यो कतिको थियो त्यो सिङ्गल मेरो 37 को सिङ्गल थियो क्या 37 कि 39 को सिङ्गल Thir- द्याट वाज नन एज क्युब thir- महोत्सव 38, I think. On 4F, right? 38 या 38 त्यो Yeah, yeah 4F मा 38 को सिङ्गल 38. लाइक आई थिङ्क द्याट वाज माई ग्रेटेस्ट अचिभमेन्ट अफ द्याट द टाइम इन बिट्विन होइन अनि मेरो प्रोग्रेस चाहिँ 2019देखि चाहिँ भएको छ बरु 2019देखि इन 28 days मेरो 7/7 8 मिनटबाट 4 minute 58 मा झरेको छ सो आइ एम ह्याप्पी अबाउट द्याट अनि या द्याट्स बेसिकली माई इम्प्रुभमेन्ट नथिङ मच इन क्युबिङ in 2018 to 2019. Now, Ritesh Gautam has asked, why do you start cubing? No, cubing. Cubing. Wrong spelling. No, hold on. Why do you starting cubing? All right, here we go. So I started just because I was curious, and I Yeah. like things like puzzles, and I always had an interest on them. So Mm-hmm. like I'll tell more about it on the another question, which has like why I started speed cubing. Question is now. Yep, All right. basically because I was So curious. that is why I started because he was curious. And मेरो Yeah. story चाहिँ because I gave golf to my dai about म solve गर्न सक्छु भनेर that is basically started because of a golf, a simple golf. अनि more on that I think will come in story yellers if my story gets selected. And I might get a chance to say there तर बेसिकली मैले गफ दिएको थिएँ मेरो दाइलाई कि म क्युब मिलाउन सक्छु भनेर प्रतिरोध दाइलाई है प्रतिरोध अधिकारी इफ यु नो हु इज अनि त्यसपछि हि ह्याड ए क्युब वे लङ लाइक आई थिङ्क इट वाज 2009 लेट 2009 अर्ली 2010तिर यो चाहिँ अनि देन त्यो बेलामा चाहिँ आई टुक इट अनि मैले गफ दिएँ म मिलाइदिन्छु भनेर बेलुकासम्म मिलाएर ल्याइदिन्छु भनेर अनि देन आई ब्रट इट होम लाइक हुन्छ नि ब्रट इट होम भन्दा नि ब्रट इट टु माई फ्ल्याट हामी माथिको तल्लोमा बस्थ्यो एन्ड बेसिकली टुक इट आउट है टुक इट आउट लाइक एभ्री वान डज अनि जोइन्ड इट अनि टुक इट टु हिम ल मैले सल्भ गरेँ भनेर देखाएँ मैले एन्ड देन हि स्क्रम्बल्ड इट राइट इन फ्रन्ट अफ मी अनि भन्नुभयो ल सल्भ अब गर भनेर एन्ड देन द्याट्स वेन आई थट अलराइट आई लर्न इट भनेर अनि तर I left in the middle है फेरि अच्युत कायस्थ एन्ड मी एक्चुली वी बोथ लर्न इट टुगेदर अनि जब त्यो बेलामा भिडियोहरू नपाइने होइन जम्मा एक दुईवटा भिडियोहरू थियो अनि मैले चाहिँ सेकेन्ड लेयरसम्म सिकेँ अच्युत र मैले सँगसँगै सिकेँ अनि थर्ड लेयर चाहिँ मरे काटे नि बुझेन क्या अनि देन मलाई चाहिँ अल्छी लगाएर म छोडिदिएँ बिकज आम रेडी लेजी गाई अनि जब कुनै चिज हुँदैन त्यो हुँदैन क्या म छोडिदिन्छु होइन अनि आई लेफ्ट त्यो बेलामा अनि अच्युतले सिक्यो अनि देन हि टट मी क्या लास्ट लेयर सो द्याट इज हाउ आई स्टार्टिङ क्युबिङ that is why I starting cubing to prove that I can solve it basically. Something similar So I happened to was me on as well. Honal about a question I was yeah all right do you want to share that now or you want to share that later? Later. All right, so from now the next question from Avusin Honal, how do you feel about feet being removed? Ouch. My feet are in my body still. I think like feet shouldn't be removed, except for feet. Like clock should be removed because the hardware is just so bad. Okay? All right, yeah agree with that. Ani I think that feet should not be removed
अनि OF should be added, 1 feet should be added. 1 feet. OH लास्टै भयो कि OH लास्टै भयो, अब OF should be added. 100 अति भयो, अब 1 feet गर्ने अब. That might be like really hard. च्यालेन्ज सजिलो गरिदियो किन बाँच्नु नि. We need challenges to live, right? So basically, I feel bad if it gets removed. I'll feel really bad. किनभने feet is a really really good event. And I know it's a bit dirty, a bit but still, yeah, it is a big thing that a lot of people don't do. होइन. अनि just because सेलेक्सनले गर्दैन, we should not remove it. Yeah. तर त्यो चाहिँ Again, केही पनि होइन. फिट रिमुभ गर्नुको त्यो चाहिँ केही पनि ऊ होइन होइन. I just made it up. Anyways, feet should not be removed. I feel bad about feet being removed. Either I it be an agree. event or it be a real. Yep, I agree. All right. Now next question from हाम्रो सानो भाइ ऋषभ सुवेदी. No care. Why you so knob? Because you are a legend, Rishabh. All right, And I am slow. because Rishabh is a legend. So and Yep. also a thing that Solonko नाम चाहिँ no care पनि हो है. Viewson kept that. एकदमै क्लियर हुनु पर्ने हो. या विभूषणले दिएको नाम थियो. So now another question from Ayush Pokhrel for Solon. Why so many DNFs? I think DNF has a crush on me. That's all. All right, DNF has a crushes on him. For both, what did you choose if you had to choose one between OH and 4x4? Obviously 4x4. For me. For तिमी me, चाहिँ OH मा जान्थ्यौ होला, मलाई थाहा छ. yep, OH. एन्ड यस्तो कि फेरि सलनको 4x4 को टाइम र मेरो OH को टाइम चाहिँ उति छ क्या फेरि. Really? हो ल म प्र्याक्टिसै गर्दिनँ यार. कहिले काहीँ अब काकताली परेर अस्ति 27 एभरेज आएको छ फेरि होइन. अनि काकताली धेरैजनाले नबुझ्ला. काकताली इज लाइक हुन्छ नि लक्कीली भने एकदम हाइएस्ट लेभल अफ लक्कीनेस इज कल्ड काकताली इन ठेट नेपाली. It was in Q marks. Linguistic knowledge to all of you guys. Kaktali means highest level of luckiness. So, all right, Srijanले मलाई सोधेछ बल्ल question. Anup Dai, I saw you getting into big Qs more now. What did you choose between GAN's 356X and His 7M? Is All right, I would choose the His 7M किनभने GAN 356X को nearly 7,000 rupees पर्छ. अनि I tried that. त्यसको र 550 जाने क्युबको उति नै टाइम आइरहेछ होइन लिटल म्याजिकको. अनि H7M इज लाइक H7M क्या हो. त्यसले चाहिँ मेरो 8 मिनटबाट 4 मिनटमा घटाइदियो. 4 मिनट नहुनु 5 मिनटमा घटाइदियो. $2 cheaper as well. त्यो त H7M भने एकदम अझ सस्तो छ अरे ल. यहाँ फ्याक्ट आइसक्यो यहाँ. ढ्यान्टाडा फ्याक्टको लागि यस्तो यो दिनु पऱ्यो क्या अलिकति फ्याक्ट आउनु बित्तिकै. अनि आज चाहिँ गाइज यो जुनबाट हामीले पडकास्ट रेकर्ड गर्थ्यो होइन त्यसले चाहिँ केही पनि इफेक्टहरू दिइरहेको छैन. त्यही भएर म आफैले गिटारबाट इफेक्ट बनाउन खोजिरहेको छु. अनि आई वुड चुज द H 7M. एनीवन डोन्ट बाई द GAN 356X है. किनभने तिम्रो ड्याडी मम्मीले कमाउनु भयो अथवा तिमीले कमाएको पैसाको नष्ट हो त्यो. It's not बरु worth बाई it. अ होल सेट, होल फ्रिकिङ सेट है. त्यो 2x2 देखि 7x7 सम्म टाइमर पनि आउँछ होला, मलाई थाहा छैन होइन. तर जस्ट डोन्ट बाई द्याट है. अब इफ यु वान्ट टु बी वर्ल्ड क्लास इन 3x3 आई वन्ट स्टप यु. तर एकदमै गाह्रो छ अहिलेको टाइममा. त्यो पनि लाइक त्यो ज्ञान किन्दैमा त्यो वर्ल्ड क्लास हुँदैन कि. या obviously यार obviously. अब मैले पनि अब नेपाल ओपनमा होइन मैले अब यस्तो हुन्छ नयाँ क्युब त ट्राई गर्नु पर्यो. मैले नेपाल ओपनको फाइनल्समा मैले पनि अब GAN 356X नै युज गरेँ. खै मेरो सब 10 आएन त एउटा पनि होइन. अनि alright, for both, which do you think has better turning, which way or which way meaning M? Better turning चाहिँ which way कै छ जस्तो लाग्छ मलाई meaning M भन्दा. The only like better thing that the mini its size ke the performance and turning better on the wheel. सो त्यही मैले उचो र उचो मिनियम वाइल्डै चलाएँ होइन. लाइक मेरो पहिलाको उचोमा आई डिड नियरली 7,000-8,000 सल्भ्स त्यसमा. अनि द करेन्ट वान इज अन नियरली 2,500 सल्भ्समा छ अहिले मिनियम चाहिँ. अनि वाट आई फिल इज द्याट उचो मिनियम चाहिँ एकदमै कस्तो हुन्छ नि. आम ओल्ड स्कुल क्युबर बेसिकली.
अनि मलाई चाहिँ अलिकति क्युबहरूमा कस्तो खराक आवाज होइन एकदम मिठो लाग्छ एकदम मनपर्छ त्यो चलाउनलाई अनि त्यो स्क्रैची फिल होइन कि तर त्यो अलिकति ल्युब्ड स्क्रैची भनौँ न इट इज हार्ड टु एक्सप्लेन होइन आई गिभ समवन टु ट्राई माई क्युब अनि त्यसमा ठ्याक्कै त्यस्तै खालको छ अनि तर वुचवे मिनियाममा चाहिँ वाट आई फिल इज एकदमै सिल्की भइदिने कि त्यो आवाजै नआइदिने अनि आई डोन्ट नो वाइ तर आउटर लेयर्स चाहिँ कस्तो के चित्तै नबुझ्ने कि लाइक एभ्रिथिङ इज गुड तर के एउटा चिज चाहिँ चित्तै बुझ्दैन कि त्यसमा त्यस्तै भइरहेछ वुचुमिनियामा चाहिँ मिक्स इमोसन्स फेरि टाइम चाहिँ वुचुमिनियामा एकदमै राम्रो आइरहेछ मेरो एन्ड आई मेरो बिन पनि रियली ग्रेट अन द्याट तर आई थिङ्क टर्निङ इज बेटर अन वुचवे so both do you think that M moves in FMC should be counted as one move or two is okay mm, like if it's counted as one move, like shouldn't DNF of like M moves be counted as like +2 as well? yeah obviously I think M moves should not be added like एउटा दुईटा हैन त्यो M move भनेको हुँदै हुनुहुन्न FMC मा फिट हटाउनु र M move एड गर्नु उस्तै हो both should not be done त्यो no अब honestly I'm saying honestly M move हैन किनभने like people M move फेरि सिफप मा त मोस्टली युज हुँदा नि हुन्न अब धेरै मान्छेले right FMC मा use हुन्छ युज पनि गर्दैन होला हैन सिफप मा अब M moves त्यही पनि अब like FMC मा अब युज गरेदेखि पनि हैन तर इफ इन केस FMC मा एड गर्यो भनेदेखि चाहिँ M move भनेको चाहिँ एउटा भइहाल्यो M2 लाई चाहिँ 2 नै काउन्ट गर्नुपर्छ M भन्ने बित्तिकै त 1 भइहाल्यो हैन M2 लाई चाहिँ 2 नै काउन्ट गर्नुपर्छ अनि तर आई थिङ्क अब M आएपछि लाइक अ लट अफ थिङ्स सुड बी चेन्ज कि लाइक एकदमै धेरै चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ होला हुन्छ नि लाइक ओभरअल सबै चिजहरुमा इट विल एफेक्ट लाइक अलमोस्ट अल इभेन्ट्स के त्यही त नि किन फोरमा अब एउटा M move बिग्रियो इट इज अ DNF नि त हैन एनीथिङ लेट्स गो फर हैन अनि त्यसमा लाइक एभ्रिथिङ सुड बी चेन्ज नि त अब हैन एन्डमा त त्यही हो लाइक रिमुभल अफ फिट एन्ड एडिसन अफ M move सुड नट बी डन यही राख्ने क्या टाइटल यार पोडकास्टको हुन्छ होला don't remove feet don't add M move controversy right so Ritesh Gautam had a question answer for Solondai what do you think about GAN's cube अब GAN cubes चाहिँ if you have like loops and you can maintain them it would be good but like if you use dry or dirty GAN cubes like it won't be nice के अब सबै त्यस्तै राम्रो हुन्छ के all gives the same level GAN cubes भन्दा like I have a lot of GAN cubes है नेपाल ओपन पछि चाहिँ I got like 10 कतिवटा जिते थिएँ मैले अनि त्योभन्दा अगाडि मसँग एउटा नि GAN cube थिएन क्या अनि I think that GAN cubes हुन्छ नि they are innovative obviously they are really innovative तर I think they are not that much हुन्छ नि स्पेसल के झन् मलाई चाहिँ GAN cube चाहिँ झन् बढी टेन्सन जस्तो लाग्छ क्या किनभने लाइक लेट्स सपोज I want a हुन्छ नि लुज क्युब हैन GAN क्युबमा के गर्नुपर्छ भन त यु हेभ टु टेक आउट अल अफ द स्क्रुज अनि पुट इन अलिकति सानो खालको न्यू वान हैन झन्झट पनि छ के 2 मिनेट्स चेन्ज गर्न राइट सो लाइक GAN क्युबमा चाहिँ यु हेभ टु टेक आउट अल अफ द स्क्रुज लाइक नट चाहिँ स्क्रुज नट्स अल अफ द नट्स अनि देन तिमीले चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति लुज खालको नट्स हाल्नुपर्छ हैन बेसिकली GAN क्युब इफ यु वान्ट अ लुज GAN क्युब तर सेम केस वाट एउटा ल भन त अनि यु विल नीड लाइक त्यो टुल के फेरि ह्यान्ड हातले नि हुँदैन GAN को टुल एज वेल इफ यु लुज वन अनि त्यसपछि अब it will be like trouble if you lose one then you have to buy a new cube or like हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ हैन अनि अनेस्टली लाइक हराउनु पनि रहेछ हैन किनभने आई हेभ गट 10 त्यो GAN को क्युबहरु मेरो 6-7 वटामा त त्यो नहुनै छैन क्या एउटाको झिक्यो हरायो अर्कोको झिक्यो त्यसरी गरेर चलाइरहेको छु अनि तर अब अरु क्युब्समा हेर्नु लेट्स सपोज भल्क हैन भल्क फर अ मोमेन्ट अब मलाई त्यसमा टेन्सन चेन्ज गर्नु भने के गर्यो टक क्याप खोल्यो अलिकति लुज गर्दै सिद्धयो बेसिकली यु आर डुइङ द सेम थिङ तर GANमा चाहिँ प्रोसेस लास्टै लामो छ क्या अनि आई एडमिट दैट हैन क्युबमा म्याग्नेट सजिलै चेन्ज गर्न मिल्छ सब चिज सजिलै चेन्ज गर्न मिल्छ हैन तर इट डज नट मेक अ गुड क्युब के त्यहाँबाट द प्राइस इज नट वर्थ के या obviously अनि अझ त्यो we can get like cubes which have same performance for half the price let's just suppose little magic is a really nice cube again do you agree on that हैन अनि सो तिमीले जब के गर्यौ भने तिमीले तीनटा लिटल म्याजिक र तीन थरीको स्ट्रेन्थ वाला म्याग्नेट्स किन्यौ हैन
You got three cubes, okay, with three different strength, three everything, and still तिमी एउटा 4F किन्न सक्छौ क्या अझ बाँकीको पैसाले अँ कम्पेयर टु ग्यान 3/6 अँ लाइक ग्यान क्युब्स भनौँ न यो होइन अनि लाइक त्यो फेरि अब पहिला पहिलाको ज्ञान्सहरू हेऱ्यो भनेदेखि एभ्रिथिङ इज जस्ट द सेम सानो सानो कुरा मात्रै चेन्ज हुने लाइक लिटरली एप्पलको स्ट्रेटेजीबाट चल्ला जस्तो लाग्छ कि मलाई ऊ चाहिँ नाम ज्ञान क्युब पनि चाहिँ अझ लाइक नेम पनि अब ज्ञान छ होइन अब ज्ञान त फ्री हुनुपर्ने तर के गर्नु अब ज्ञान पनि पैसा तिरेर लिनुपर्छ अनि फेरि त्यो ज्ञानको त अब नट्सहरू पनि एउटा युज गरेपछि अरू युज हुँदैन म्याग्नेट पनि एउटा युज भएपछि अरू युज हुन्न क्या त्यो युजलेसै भनौँ न बाँकीको अभियसली लाइक धेरैजनाले के भन्न आर्ग्यु गर्छ भने होइन ज्ञानले धेरैवटा कस्टमाइजेबिलिटी अप्सन दिएको छ भनेर भन्छ होइन लाइक हाउ इज इट कस्टमाइजेबिलिटी अप्सन वेन यु युज वान यु कान्ट युज अदर्स त्यही होइन लाइक हुन्छ नि ल सपोज मानौ न तिमीले एउटा ठाउँमा एउटा चिज युज गर्न मिल्ने कोअपरेटिभले त्यहाँ दिएको चिजहरू सबै युज गर्न मिल्ने भए पो इट इज वर्थ इट नि त होइन नत्र दुइटा क्युब किन्ने नि फरक फरक म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थवाला इट्स द सेम थिङ चलाउनु ताखेरमा एउटै हो अनि फेरि आई हेभ नेभर सिन सम वान होइन जसले चाहिँ कम्पिटिसनमा ज्ञानको नट चेन्ज गर्छ अरू म्याग्नेट चेन्ज गर्छ क्या फिलिङ मन परेन भनेर जसले मनपर्छ युल स्टिक टु वान नि त त्यही होइन अरू त बेच्दै नि हुन्छ यु समन विल बाई लाइक तर ज्ञानले फेरि यो पोडकास्ट सुन्यो नि के गर्नु लाग्यो नेभर स्पोन्सरिङ योर another question from another question from Ritesh Gautam. For both, who should be the world record holder in 3x3 average, Max or Leo? I would say Max अनि Leo. Alright, I'd say Felix. Leo like currently isn't even sub 7K globally. So in the future it might, but yeah. for now I'll stay with Max. Yeah. So म पनि त्यस्तै त्यस्तै नै हो तर I would rather go with Leo किनभने I think he'll reach a way right when we are doing this I just got a reply from Chris Olsen saying thank you I feel very proud. ए त्यो YV क्यूब डकुमेन्टको त्यो जित्यो भनेर या त्यसको या नाइस म अनि क्या खुसी लागिरहेको बिकज हुन्छ नि म नि त्यसमा अब अलिकति काम गरेको थिएँ नि त होइन लाइक आई हेभ डन ट्रान्सलेसन अनि कस्तो हुन्छ नि अलिकति आफ्नो नि पार्ट भए जस्तो लागिरहेको अलिकति क्या मजा आइरहेको थियो क्या त्यसो हेर्दाखेरि अनि लाइक फ्रम द मोमेन्ट वेन आई स्टार्टेड क्युबिङ पहिलेदेखि नै आई युज टु सी क्रिस अल्सन होइन मेरो पहिलाको भिडियोहरू अहिले त छैन मेरो युट्युब च्यानलमा लाइक वे बिफोर सबै क्रिस अल्सन स्टाइलकै हुन्थ्यो क्या अब अबाङ भिटु नै हुन्थ्यो मेरो क्रिस अल्सनले थन्डर क्ल्याप चेन्ज गरे आई अल्सो चेन्ज टु थन्डर क्ल्याप हि बट ट्र्याक्सेस आई अल्सो बट ट्र्याक्सेस त्यसरी चलिरहेको थियो क्या अनि अल अफ माई पिएलएन्स आर सेम टु हिम होइन अनि Chris won't listen to this podcast तर YV Cube just won the best documentary award in some award I don't remember the name अनि congratulations to Chris and Sarah basically. Alright, going back to Max and Leo. I think Leo will reach a lot of more heights तर अहिलेको लागि चाहिँ Maxले नै पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Alright, Sagar Kafli for Solon. Why is rotated 6-9 again 6-9? Because 6 becomes 9 and 9 becomes 6. Okay? Dumb. There you go. There you go. यो चाहिँ कस्तो भन्छ अरे म्याथमेटिक्समा सिमेट्री कि के भन्छ क्या अरे होइन यसलाई तिमीले त्यसलाई रोटेट गर्दा नि उस्तै देखिने क्या तर आई डोन्ट थिङ्क त्यसलाई रोटेट गर्यो भनेदेखि 6-9 नै हुन्छ हो रोटेसन अबाउट एक्स एक्सिस डज इट 6-9 आई थिङ्क Illuminati is real. I'm not a pro in math. Illuminati is real. There you go. So, Pratyush Alimavar for Solon, how many anime have you watched? And do you call yourself an otaku? Why? And why the heck are you fast and rich? Okay, so let's go to the last question first. I'm not rich. I just save up money. And I'm not that fast, like decent, I would say. And for how many animes have I watched? So I've completely watched about like 50 to 60 animes, and 100 episodes included would be 80, I think. And if like you count 5 or 10 seconds of the first episode, then it would be around 130 or 140.
अनि I think I can call myself an सो anime. लेट मी आस्क यू त एउटा एपिसोड कति मिनट लामो हुन्छ? If you don't count the opening and ending songs, it will be around 17 minutes, I think. 17 Yep, or 70? 17 minutes, 1 7. All right, 17. All right, wait, that's a lot of time. So you practice while you are watching anime, if I'm not wrong. No, like I rather के हेरेर बस्छौ? होइन यस्तो हुन्छ I either watch or I either cube के ओइ so I don't cube daily. ड्याम बा यार त्यस्तो नि हुन्छ. देयर इज नथिङ हुन्छ नि, मेरो त त्यस्तो कहिले हुँदैन यार. आएर डु दिस or आएर दुईटा चोइस नै हुँदैन के. मेरो तिनवटा छ actually Like homework. before calling you, I was designing something, you know. Before that, I was in the gym, and before that, I was again designing something else. Mm. But yeah, I want a simpler life. Childhood was So alright, no, childhood was worse. Childhood was worse. Like zero creativity, के? better. No creativity at all. किनभने Then at least you need some creativity नि त. अब मलाई त दयाले ढोका कसरी फोर्छ समय थाहा थिएन. छोडिदिनु कुरा. ल फर सोलन दाई फेभरेट एनिमे, फर अनुप दाई फेभरेट कार्ड ट्रिक टु पर्फर्म. बल्ल मेरो टाइपको क्वेसन आयो. okay, Alright, Solon, you first. me I don't have like one single favorite anime, but I have some favorite animes Mm-hmm. which would include Naruto, Mm-hmm. Charlotte, Sword Art Online, Kim no Nawa, Shigatsu wa Kim no Uso, and Death Note. भाइ त्यो बुके भन्न लाग्यो. No, like नामहरू. त्यो 70वटाकै नाम भन्ने भयो. Okay, that's what I think. Favorites. Alright. So favorite card trick to perform मेरो लागि चाहिँ I really need to think होइन, किनभने चेन्ज भइरहेको छ. बेसिकली फेभरेट कार्ड ट्रिक भन्नाले अब ओपनर जस्तो मानिन्छ होइन. आई लभ डबल एक्सपोजर बाई एज यु विन्ड. अनि मेरो पनि एउटा आफ्नै इफेक्ट छ. द्याट इज ए हुन्छ नि कस्तो भने फर्स्ट अफ अल स्पेक्टेटर सेलेक्ट्स अ कार्ड अनि त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ अनि पछि चाहिँ कार्ड नै पुरै चेन्ज भइदिन्छ. सो स्विचिङ एभ्रिथिङ भन्छ. आई हेभ नेम स्विचिङ एभ्रिथिङ. द्याट्स बेसिकली त्यो मैले साझा बस्न सोचेको वाला इफेक्ट हो क्या त्यो होइन. अनि आम गोइङ टु ट्राई टु पर्फर्म अ मेन्टलिजम पिस राइट नाउ होइन सलन. सो इट माइट गो कम्प्लिटली रङ होइन. कम्प्लिटली रङ भने आइल कट इट, इफ नट आइल एड इट है. सो सलन, वाट इज 2+2? 4. 4+4? 4 plus 4, 8. 8+8? 16. Alright, in your mind, think of a number between 12 and 5. 12 In your and mind. 5. Yeah, in your mind. Done? Done? I think Yeah, you went done. for 7. Yup. 7, huh? Yeah, there you go. So this is also one of my favorite tricks to perform. That. So, you know it was not set up, right? It is not. It is totally random. Yeah. है मैले न तिमीलाई पहिला भनेको थिएँ न, नथिङ एल्स डन. सो यो नि मेरो एकदम आई लभ पर्फर्मिङ देयर. हुन्छ नि आफ्टर आई डु दिस होइन, पिपल गेट सो हुन्छ नि सो मच बिलिभ इन मी, सो मच एक्साइटेड द्याट मैले जे देखाइदिनु टुवा पर्छ क्या. अनि इट इज जस्ट अ भेरी 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 कमन थिङ क्या. हुन्छ नि सलन यस्तो गर न, लाइक आई डोन्ट वान्ट टु मेक दिस अ टोटल म्याजिकको ऊ होइन, तर हुन्छ नि आई गिभ यु 2 चोइसेस है त. Us. सो न्युयोर्क होइन एन्ड टोकियो, दे आर द 2 नेम्स है. अनि क्लोज यर आइज एन्ड थिङ्क द्याट यु आर इन वान अफ दोज प्लेसेस है त. अब यु वाच अ लट अफ एनिमे तर आई थिङ्क यु वेन्ट फर न्युयोर्क यो बेलामा. होइन टोकियो. यु वेन्ट फर टोकियो, अलराइट, बिकज यु वाच अ लट अफ एनिमे. देख्यौ मेरो अलिकति त मिल्यो नि त अगाडिपट्टिको. Yup. सी सो आई लभ पर्फर्मिङ दिस काइन्ड अफ थिङ्स. मलाई बेसिकली अब कार्ड ट्रिक भन्ने चाहिँ मेरो त्यही नै हो. तर इफ आई हेभ टु पर्फर्म इन्स्टेन्टली म कार्डलेस नै जान्छ. आई डु अ बिट अफ मेन्टलिजम त्यति. सो राइट. सो फर बोथ क्रिस्टल ढुङ्गेल तपाईँको कत्रो छ?
Like he meant क्युबिङ giving मेमोरिज रे yeah. मेरो त धेरै Mm, ठुलो छ क्युबिङ मेमोरी यार कति कति मेरो पनि. लेख्यो भने नोभल बन्छ कतिले पढ्दैन यार Like the oldest memory I have is like 6 years old. Okay? When I first वे bought a cube. द्याट्स अ लङ टाइम वे द्याट्स अ रियली लङ टाइम ब्याक Yeah. मेरो फर्स्ट मेमोरी चाहिँ त्यही हो दाइले मुख्यमा लमिला भनेर भनेको अनि now let's go into the next question. It is again from Crystal. Traxxas or cubicle silicon lube? Mm, for me, I would choose cubicle silicon loop because I have them, and All right. I don't have Traxxas, Ah. but I would suggest anyone to go with Traxxas. Okay? But like Oh. it comes in a bigger bottle, and which is about the same Oh. price. But I like the I feel think of something silicon. sometimes you Feel of silicon. so a quick fact, you know, like Traxxas is also a silicon based lube, you know. Mm, But the thing is, Traxxas is that a lot of people, a lot of people are lazy. They don't try to go through the process of breaking it in and everything. And they try to stick with another lube. And I have used a lot of lubes and I think nearly everyone त्यो क्युबिकलको पनि त्यो ब्ल्याक चाहिँ युज गरेको छैन क्युबिकल ब्ल्याक चाहिँ युज गरेको छैन होइन अदरवाइज त अरू सबै युज गरिसकेको छ mm, अनि आई अल्सो हेभ ट्र्याक्सेस मेरो लागि चाहिँ ट्र्याक्सेस नै हो बेसिकली बिकज आई क्यान हुन्छ नि लाइक त्यो एक्सपिरियन्सले नै होला कि आई क्यान जस्ट मेक अ क्यु फिल हाउ आई एक्ज्याक्टली वान्टेड टु फिल होइन mm. अदरवाइज हाउ द अदर पर्सन एक्ज्याक्टली वान्ट्स टु फिल क्या अनि घनतन्त्रमा इफ यु रिमेम्बर मैले एउटा लिभिङ बुथ पनि राखेको थिएँ नि त्यहाँ Yeah. अनि त्यो बेलामा ओन्ली थिङ आई ह्याड वाज ट्र्याक्सेस क्या अनि क्युबहरू आउँथ्यो समन सेट फास्ट चाहियो समन सेट स्लो चाहियो कसले के चाहियो भन्थ्यो आई जस्ट पुट अन ट्र्याक्सेस एन्ड गिभ इट टु देम क्या अनि इट वाज एक्ज्याक्टली हाउ दे वान्टेड सो त्यही भएर ट्र्याक्सेस इज हुन्छ नि वान साइज फिट्स अल भने जस्तै इट इज गुड फर एभ्रिथिङ बट यु वन्ट यु सुड नो हाउ टु युज इट अनि इफ यु वान्ट टु गेट द फुल आउट अफ ट्र्याक्सेस यु सुड बी अ लट पेसेन्ट Like breaking in their time. हुन्छ नि त्यो So, अनि एउटा एउटा क्विक टिप चाहिँ यदि त्यो कोही साथीहरू छ जो चाहिँ क्युब एकदम चलाइ गर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ ट्र्याक्सेस टन्न हाल्दा त्यसले क्युब दिने एकछिनमै ब्रेकिङ गरिदिन्छ यु डोन्ट हेभ टु डु द अल अफ द स्टफ be न smart. सिरियसली आई टु डु इट क्या लाइक कलेजमा एक दुईजना साथीहरू हुन्छ नि जसलाई चाहिँ जुन बेला नि क्युब घुमाएर हाल्नुपर्ने वेदेन भने मिलाउनु चाहिँ आउँदैन तर घुमाइदिएर हाल्नुपर्ने क्या टन्न ट्र्याक्सेस हाल्यो दियो अनि तिनीहरूलाई बाल पनि हुँदैन होइन कस्तो साह्रो छ गिलो चाहिँ के तिनीहरूलाई घुमाउनु पाए पुग्यो होइन अनि दिल जस्ट ब्रेक इट इन फर यु फर फ्री अनि अदरवाइज अर्को चाहिँ यु बाई अ वेलङ जिटिएस वान वेलङ जिटिएस वान या अनि त्यसमा चाहिँ त्यो ब्लू कलरको आउँछ क्या ब्रेक इन गर्ने टुल अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो उसमा ड्रिल मेसिनमा अट्याच गर्ने अनि खुवाइ घुमाउने पुरै I haven't heard that. एकछिनमै ब्रेक इन हुन्छ Break into like मैले सुनेको चाहिँ छ होइन छैन अहिलेसम्म सो ब्रेक इन टुल कस्तो हुन्छ भने बेसिकली आई ह्याड इट होइन त्यो मेरो इफ यु ह्याड वाच त्यो मेरो क्युबको रोबोटवाला भिडियो नि त्यसमा त्यो क्युब भएको बेस नै त्यो ब्रेक इन टुलकै हो क्या ए होइन सो इट इज बेसिकली प्लास्टिक जुनमा चाहिँ त्यो लेयर्सहरूलाई अलिकति मिसअलाइन गरिदिन्छ क्या अनि दुईतिरबाट च्यापेर चाहिँ लेयर्स मिसअलाइन भएपछि यु मुभ द एम लेयर अनि त्यसपछि के भयो भने तिम्रो अलिकति खस्रो गरी फैलिन्छ नि त ल्युब बेसिकली त्यही हो क्या तिम्रो कन्सेप्ट चाहिँ किनभने तिमीले नर्मली अलाइनमै घुमाइराख्यो भनेदेखि त्यो नर्मल पोजिसनमा मात्रै ल्युब ब्रेक इन हुने भयो अलिकति मिसअलाइन गरेर चाहिँ अल अफ द प्लास्टिक टच बेसिकली त्यो नि एउटा स्ट्राटेजी नै हो यो ग्यानको इन्टरचेन्जेबल म्याग्नेट्स भने जस्तै यु नेभर युज इट है त अलराइट नाउ फ्रम विभूषण Solon, how did you get into speed cubing? Who inspired you? For the inspiration part, like I don't have anyone. My only inspiration was to get fast, okay, for myself. And let's go into the story part. I first bought a cube on in grade 5, like 6 years ago. And it was Gaizatra. 2013? Yeah, it was Gaizatra, na? 2012. Yeah, maybe I don't know. So it was Gaizatra and Hey, 6 years ago, no? Ajo? 6 years ago. 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 6 ye
all right. So यसमा I also have a memory on this day. I'll add it later. So continue with yours. Okay. अनि it was गाई जात्रा and I was with my parents. So I saw त्यो Mhm. भैयाहरू हुन्छ नि यस्तो बोकिराख्नु भएको खेलौनाहरूसँग. Yeah, no, no racism, however. So होइन भनेको नि यतिकै. So I saw a cube. Yeah, त्यो यस्तो बेच्न राखिरहेको हुन्छ नि त. अनि Mhm. I saw a cube होइन. So it was हजुर. भन न भन. अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो एबिसिडीहरू अल्फाबेटहरू थियो के. अनि आई Yeah, I know alphabet numbers हुन्छ हैन. नम्बर्स चाहिँ सुडुको भयो. त्यो अल्फाबेट चाहिँ आई डोन्ट नो वाट्स द्याट्स कल्ड होइन. अनि Right, right. आई आस्क माई मम टु बाई इट फर मी. अनि किन्नुभयो. Mhm. अनि त्यो बेला चाहिँ मैले चलाएन के. सिधै वी वेन्ट होम होइन. अनि आई told her to take it out. And so I started like turning it little by little. And the thing about that was it wasn't made up of plastic completely. It was like Mhm. frames of the pieces were of plastic and everything else was paper. Okay? So it was really weak. And ए त्यो होल्सहरु भएको वाला. yep. And the holes were filled with paper. And I just turned it little by little. And त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अझै बढ्न थाल्यो के. अनि फुल्ली स्क्रैम्बल गरे. ए तिमीले त्यसबाट सिकेको त? हजुर त्यति बेला सिकेन मैले. तिमीले त्यसबाट सिके? ए ओके ओके. अनि लाइक कम्प्लिटली स्क्रैम्बल गर्यो. अनि आई ट्राइड टु मेक वान फेस फर्स्ट. अनि वान फेस त बन्यो होइन. त्यो सेन्टर पिस हुन्छ नि त्यो नि अलि ओरिएन्ट गर्नु घुम्यो के. त्यो मिलाउन सकेन. अनि इट जस्ट स्टेड इन माई सेल्फ के लाइक 2 मन्थ जति. अनि माई कजन ब्रदर होइन he came at our house to stay for some days. And he asked me if I could solve that and I said no. And so he just played with it a little bit. And he got tired and like फेरि त्यही राख्नु भयो. अनि मैले लिए फेरि सल्भ गर्न खोजेँ के. अनि सकिन. अनि I was short tempered त्यो बेला. So I just threw it on the wall. अनि one of the centerpiece broke होइन. अनि I could take out the pieces के. फेरि त्यो मैले त्यसलाई सल्भ गरेर जोडेँ के. अनि त्यतिकै सेल्फमा राखिरहेको थिएँ. अनि दाइले देख्नुभयो क्या तिमीले सल्भ गरेको हो भने. होइन फुट्यो थियो अनि जोड्या मात्र हो भने. अनि ल भन्नुभयो क्या. अनि पछि I think I threw that cube away के फुट्या भएर. अनि after like 1 or 2 years फेरि I was I think returning home from school. अनि at a stage I saw a cube के. त्यो त्यसमा चाहिँ अब कलर्सहरू मात्र थियो. सेम त्यो प्लास्टिक फ्रेम अनि पेपरले मेड भएको तर कलर्स मात्र भएको अल्फाबेटहरू नभएको किने. अनि आई सल्भ वान फेस. त्यसपछि चाहिँ अनि लेयरतिर जान थाल्यो क्या. फेस मात्र होइन होला भनेर लेयर पनि सल्भ गरेँ होइन. अनि त्यसपछि सेकेन्ड लेयर थर्ड लेयर चाहिँ आएन. अनि छोड्यो मैले. अनि त्यो अग्नि कजन ब्रदर हुन्थ्यो नि. आई वेन्ट टु हिज के त्यो आफ्टर लाइक माई फाइनल टर्म. अनि लर्निङ टु सल्भ के 3x3 फ्रम हिज फ्रेन्ड के. So how long was this? अहिलेको चाहिँ आफ्टर आई थिङ्क 1 year 6th क्लासमा. Alright, class 6. So that is nearly 2014. Yep. Early 2014 or late 2013? I think it was early 2014. Alright. Yeah. अनि त्यो दाइले नि सिकिराख्नु भएको थियो आफ्नो साथीसँग होइन. त्यो दाइको साथीलाई चाहिँ कम्प्लिट सल्भ गर्न आउँथ्यो क्या. अराउन्ड 1 minute त्यो बेला. अनि मैले नि सिकेँ. लाइक वाचिङ हिम सल्भ वाज लाइक रियली सरप्राइजिङ के. सर घुमाएको छ आफूलाई केही हो. अनि आई थिङ्क इट टुक 4 days टु लर्न के कम्प्लिटली त्यो सल्भ गर्न. धेरै छिटो सिकेछ. Okay, you learned from a person, होइन? Like he wrote notes on a copy with pictures.
अनि Oh, अझ Theo, I still have those. Like, whenever I teach someone, I ask them to bring a copy, bring a pen, and this is because you know the most of the things you write, and then you'll remember. Okay, उम्, अनि देखेर त धेरै चिज याद गर्छ तर जस्ट थिङ्क होइन मैले तिमीलाई एउटा जिबिएल चाहिँ यत्तिकै मुभ नभनिकन देखाएँ मात्र विल यु लर्न इट कहाँ रेयर केसेस नि त त्यसमा भन्यो भने होइन त सक्ला त्यो अनि कन्टिन्यू पिक्चरहरू अनि अब सल्भ गर्न त सिक्यो होइन बट आई हेड लाइक त्यो या थोत्रो क्युब सो आई आस्क्ड हिम त्यो वेयर आई कुड बाई अ बेटर वान के अनि हि टुक मी टु अ अनि यी स्टेसनरी चन्द्र भन्नु है क्या हजुर अनि यी चन्द्र भन्नु है क्या अनि होइन हि टुक मी टु अ स्टेसनरी के त्यो अनि भैया के हुन्छ नि त्यो स्टेसनरीमा पाउने कलर खुलिनेवाला या सो हि बट मी द्याट वान के अनि बेसिकली आई पेड जस्ट सोड मी द वे के बाटो पसलको अनि त्यो क्युब चलाउँदा नि अब बाबा कस्तो रमाइलो हुने के त्यो पहिला त अब घुमाउन नि अप्ठ्यारो थियो अहिले त अलि मजाले घुम्थ्यो नि त अनि त्यो क्युबबाट प्र्याक्टिस गरेर 2.5 मिनट जतिमा पुगेको थिएँ म अनि पछि फेरि त्यो बेला हाफ इयर जतिको छोडेँ होला मैले हाफ इयर जति छोडेपछि फेरि त्यो क्युब देखेँ होइन एट होम अनि त्यो क्युब देखेँ अनि यसो स्क्राम्बल गरेँ होइन सल्भ पनि गरेँ लाइक त्यो बेला चाहिँ 4 मिनट्स जति भयो क्या अनि आई गट बोर्ड अनि आई स्प्रेड सम पर्फ्युम अन वान फेस होइन एन्ड जस्ट लिट इट अन फायर के अनि आगो बल्यो अनि पछि त अनि दल्किन थाल्यो You put perfume on a face and you lit it on fire. अनि पछि दन्किन थाल्यो अनि सातो उड्यो अनि आई थ्रु इट के तर्सेर ठुलो बलेर बिचरा देखियो अनि त्यो क्युब त अब पुरै त्यो क्युब पुरै भएको छ अनि नेक्स्ट डे फेरि guys if you are in this part RIP in the comments for that cube perfume हालेर बालेको यार ब्रुटालिटीको नि लेभल हुन्छ नि पुरा कलर नै खुलिसकेर खासै त्यसको चाहिँ त्यो बेलासम्म एनिवेज कसैले यार पर्फ्युम हालेर बाल्छ पढेको चाहिँ फ्ल्यामेबल हाइली फ्ल्यामेबल भनेर पछाडिपट्टि लेखेको अनि त्यही भएर बालेको आगो बल्ने भएर ए त्यो बल्ल बुझेँ मैले किन किप अवे फ्रम चिल्ड्रेन्स ह्यान्ड भन्छ भनेर आई वाज बोर्ड के त्यो बेला alright when you are bored you light something on fire तिनी पर्फ्युम हालेर अझ अरू बेला त त्यो पर्फ्युम त ग्यासवाला हुन्छ नि लाइटरको अगाडि आएर छिर्र गरेर त्यो फ्लेम थ्रोर जस्तो गर्ने के मान्छेहरूलाई त एकछिन don't try this at home हजुर don't try this then like सुनिरहेकोहरूलाई don't try this at home यस्तो चिजले इन्स्पायर हुनुहुन्न डेन्जरस डेन्जरस होइन you could have literally blown your hand off त्यो बेलामा तिमीलाई याद पनि नभए त ओके लेट्स कन्टिन्यू टु द स्टोरी अब त्यो अनि त्यो क्युब त फाल्दियो होइन अनि नेक्स्ट डे आई वेन्ट टु अ स्टेसनरी टु बाई लाइक एक्ज्याक्ट सेम के त्यही क्युब किने फेरि थालेँ त्यो बेला अनि यो बेला चाहिँ क्लास 7 तिर थियो होइन म अनि अब मैले चाहिँ सेकेन्ड लेयरको छ नि सेकेन्ड लेयरको चाहिँ एउटा आयल मात्र सिकाएको थिएँ कि त्यो बेला अनि सो अब युट्युबमा अर्को डिफ्रेन्ट टाइपको एल्गहरू पनि सिक्यो होइन सेकेन्ड एन्ड थर्ड लेयरको अनि अन्डर 2 मिनट्स चाहिँ अब त्यो बेला सल्भ गर्न सकेँ मैले 7 क्लासमा अनि त्यसपछि फेरि छोडेँ अनि फेरि 8 क्लासमा हल्का फुल्का त्यही क्युब चलायो त्यो कहाँ राखिरहे भेट्यो भने चलायो अनि फेरि त्यही फाल्दियो कतातिर त्यस्तो गरिरहेको थियो अनि 8 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ NCA स्टार्टेड अनि मलाई त खासै त्यो थाहा थिएन क्या अनि 8 क्लासको एन्डिङमा चाहिँ युट्युबमा मैले रजिन दाइको छ नि त्यो 10 सेकेन्डवाला भिडियो छ नि त्यो चाहिँ हल्क रियाक्सन दिएको होला हल्क रियाक्सन होइन त्यो त्यो फेरि के हो त्यो जोस 10 सेकेन्ड थियो नेपाल ओपनकै बेलाको थियो होला त्यो नेपाल ओपनकै बेलाको 10 सेकेन्ड थियो काठमाडौँ स्पिड गिभिङ
होइन नेपाल स्पिड क्युबिङको त्यो नेपाल स्पिड क्युबिङको त्यो कान्जिरङाको हलमा थियो के अरे होइन यु नो कान्जिरङाको हल होल्ड अन त्यो ब्लू कलरको भित्ता भएको हलमा मलाई कम नेम पनि थाहा थिएन अलिक अँध्यारो अँध्यारो भइसक्यो अँध्यारो थियो जेस होइन अलिकति अँध्यारो अँध्यारो राइट या त्यो उसमै हो त्यही बेलामा नि पुरा उफ्रेको थियो होइन उफ्रेर यताउता एकचोटि चाहिँ उफ्रेको थियो अनि फेरि सबै आउने भनेर भनेको थियो अनि त्यो बेला त्यही चाहिँ हो त्यो सेकेन्ड कप नेपालको त्यो बेला देखेर चाहिँ अलि यस्तो इन्सपायर भयो क्या नेपालमा नि यस्तो रहेछ भनेर होइन अनि बदेन पछि अरूहरू खोज्दाखेरि चाहिँ अरू त्यस्तो भेटेन क्या केही पनि नेपालसँगै क्युबिङ रिलेटेड अनि मैले चाहिँ अब नेपालमा केही हुन्न भनेर चाहिँ लाइक त्यही भएर चाहिँ मैले छोडेको थिएँ कि खासै आई डिड नट नो लाइक एनसिए एक्जिस्टेड त्यो बेला नभए त आई वुड हेभ गटन इन्टु स्पिड क्युबिङ पहिले नै अनि पछि 9 क्लासमा मेरो एउटा साथीले चाहिँ अर्को क्लासको एकजनाबाट त्यो 3x3 एउटा ल्याएछ क्या अनि जो स्क्रैम्बल्ड इट अनि आई टोल्ड हिम आई कुड सल्भ के सो त्यसले चाहिँ अब बिलिभ चाहिँ राम्रोसित गरेन त्यही पनि मैले लिएँ अनि सल्भ गरिदिएँ क्या अनि हि वाज लाइक सक्ड के पहिला अनि मैले त अब त्यो बेला चाहिँ अब एउटा साथीलाई चाहिँ होइन त्यो क्युब किन्दै भनेर भनेको थिएँ त्यो बेला भाटबटिन क्युब किन्दै भनेको थिएँ अनि त्यसले किन ल्याइदियो अर्को दिन अनि त्यसपछि 9को त्यो मिड इयरतिर अब लाइक हाफ अफ द क्लास सबैलाई आउँछ क्या क्युब सल्भ गर्न हजुर द्याट इज सिक इबिएसको कुरा त्यो बेलासम्म आएको थिएन यो त 9 क्लासमा हो इपिएस त 10 मा थियो अर्को वर्ष थियो ए 10 क्लासमा बोल्ला आएको इबिएस 9 मा चाहिँ अब खासै हाफ क्लास आइसक्यो क्या हाफ क्लासलाई मैले सिकाएको थिएँ अनि आफू पनि त्यो बेलैमा खासै अन्डर 1 मिनट भइसकेको थिएँ अनि त्यो बेला चाहिँ अब F12 त्यो एउटाको भिडियो हेरेको थिएँ होइन F12 सिकेको थिएँ अनि तर युज चाहिँ गरेको थिएन F12 मैले ओएलएल पिएलएल चाहिँ सिकेर अनि त्यो ड्रइङहरू बनाउँछ नि कपीमा त्यो ड्रइङहरू बनाएर त्यो राखेर त्यसरी सिकेको थिएँ कि ओएलएल पिएलएल चाहिँ अनि त्यसपछि 9को चाहिँ फाइनल टर्म आउन लागेपछि त्यो छोडिदिएँ क्युबिङ गर्न अनि 10 मा चाहिँ त्यो अचानक छ नि त्यो अनिस भुजेल थाहा छ तपाईँलाई अनि अनिस भुजेल त्यो हाम्रो क्लासमा आएको थियो क्या त्यो अनि त्यो बेलासम्म थाहा थिएन एनसिए त्यस्तो इन्डो स्कुल त्यस्तो कम्पिटिसन बारे अनि सफललाई बोलायो क्या त्यो उसले त्यो सफललाई बोलायो अनिसले बिकज दे वर अन द सेम बस घरसँगै थियो के अरे हैन हजुर नेक्स्ट डोर नेबर्स जस्तो थियो हैन उनीहरु अनि स्कुल बस पनि सेम थियो नि त अनि सफललाई बोलायो अनिसले सफललाई बोलायो अनि सफलले फेरि मलाई बोलायो के अनि जाने हो क्युब कम्पिटिसन छ जाने हो अनि म त एकछिन वहाँ परे के भन्छ यो भन्दा हैन अनि पछि फेरि यसो यसो भनेर अनिस भाइले भन्यो के दुबैलाई अनि ल जाउला नि त भनेर खासै भन्यो अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे अनि सिटी सेन्टरमा गयो के सिटी सेन्टर गयो अनि त्यो MS3 छ नि ब्ल्याक वाला MS3 किमा ब्ल्याक कलरको MF थियो त्यो किने के त्यो 400 मा त्यो बेला त्यो सिटी सेन्टर सिभिल मल होला सिभिल हैन सिटी सेन्टरमा गएको थिएँ म त्यहाँनिर मैले फोर्थ फ्लोरमा गएको थिएँ खै सिटी सेन्टरको फ्लोर चाहिँ थाहा भएन जस त्यहाँ फिजिक्स स्पिनरहरू पहिला किन्न गएको थिएँ के अनि त्यो बेला त्यो स्टोर आई रिमेम्बर द्याट मैले हैन त्यहाँबाट 2011 मा मैले क्युब किनेको थिएँ एउटा म्याजिक क्युब भन्ने थियो त्यो टाइममा हैन कालो कलरमा के फर्स्ट टाइम कालो कलरमा क्युब देखेको थिएँ मलाई स्टिकर भएको क्युब त्यो बेलामा पहिला देखेको त्यहाँबाट किनेको थिएँ मैले धेरै अगाडि मैले त्यही किनेको थिएँ त्यो बेला अनि त्यो क्युबले प्र्याक्टिस थियो हजुर त्यो भोलि अनि कम्पिटिसन अब कति 27 गते थियो होला हैन 27 हो कि 14 गते या प्रोबब्ली 14 हैन त्यस्तै 27 गतिरै थियो 27 लेट नै थियो होल्ड अन आई गेस 25 जुन थियो के अरे 25 27 जुन थियो 4 डेज मात्र मेरो बर्थडेको एक दिन अगाडि पछाडि यस्तै थियो के ठ्याक्कै त्यो 4 डेज अगाडि चाहिँ हामीलाई त्यो भनेको थियो के अनिस भाइले अनि 3 डेज हुँदा चाहिँ मैले क्युब किनेर अब यसो अब याद भएको जति त्यो सिकिरहेको थिएँ गर्न थालिरहेको थिएँ हैन 4 डेजमा मैले अब कति
जति 40 सेकेन्ड जतिमा चाहिँ अब एभरेज निकालेको थिएँ कि त्यतिकै स्टप वाचमा त्यो बेला चाहिँ टाइमर एपहरू थाहा थिएन obviously स्टप वाचमा ह्यान्ड घडीको स्क्याम भन्ने stopwatch अनि त्यो 40 सेकेन्ड जतिमा सल्भ गरेको थिएँ अनि मेरो लाइक बेस्ट चाहिँ कति 17 सेकेन्ड थियो कि 17 सेकेन्ड अनि अनि लाइक द फनी थिङ इज वी थट वी कुड एक्चुली विन द कम के त्यो बेला अनि थाहा थिएन नि त होइन सुरु पनि अनि जित्छ भनेर त्यो गइयो अनि स्कुलबाट हाम्रो डिआईले लग्यो के डिआई चाहिँ अब एक्स्ट्रा लग्नु भयो अनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीको इन्चार्ज पनि हुन्थ्यो नि त डिआई सर अनि लानु भयो अनि आई गेस द्याट वाज फिमेल है तिम्रो स्कुलबाट हजुर इफ आई रिमेम्बर एकजना केटी पनि थियो तिम्रो स्कुलबाट रोशनी श्रेष्ठ या तिमीहरूको सबजनाको फेस याद छ कि त्यो प्रपरली होइन बच्चा जस्तो फेस हाँसिराख्ने हुन्छ नि सबको त्यो याद छ हामी अझ हाँसे किन थाहा छ अब हामी जित्छ भनेर गयो नि त जित्छ भनेर आएको पुग्दाखेरि सात त खाइदियो साथ यस्तो भयो कि अब हामी अब टप फ्लोरमा थियो नि त अनि टप फ्लोरमा पुग्न लाग्यो भर्याङ चढिरहेको बेला होइन क्युबहरूको आवाजले तर्सेको थियो खासै क्युबहरू खर्र आवाज आइरहेको थियो हामी त यतिकै तर्स्यो क्या अनि पछि लाइक टाउको त्यो ढोकाको भित्र मात्र छिराएको त्यो के थियो होइन एउटा मैले चाहिँ एउटा पुरै बिगिनर्सले होइन 26 हो कि 28 हाने देखेँ कि 28 सेकेन्ड 26 हो कि 28 सेकेन्ड हाने देखेँ होइन म हजुर आई डोन्ट रिमेम्बर द फेस के मोबाइलमा ट्विस्ट टाइमर चलाइरहेको थियो जोस् पछि त्यो सातो उडिहाल्यो त्यसपछि त्यो देखेर त अनि पछि हामी त्यही भएर हाँस्नु थाल्यो अब जित्छ आएको यस्तो उहाँ पारिदियो भने होइन अनि पछि फर्स्ट राउन्डमा सुरभलाई देखेपछि त होइन बाबा केही बोल्ने क्या स्वाई गरेको छ अनि एकचोटि अझ कति 9 सेकेन्ड सल्भ हानेको थियो होइन फर्स्ट राउन्डमा उसले सुरभले थियो सफ्टवेयर पनि थियो एउटा सफ्टवेयर थियो क्या एउटा थियो फर्स्ट राउन्डमा त्यसपछि त उहाँ पारिदियो नि सुरभले अनि त्यसपछि त्यो बेला छ नि अब त्यो कम स्टाइल अब एक्सपिरियन्सले होइन आई वाज लाइक भेरी के अब म नि अब फेरि गर्न थाल्छु क्युबिङ होइन नेपालमा नि यस्तो रहेछ भनेर क्या अब इन्सपिरेसन त्यहाँबाट नै आयो क्या अब इनर जतिकै लेभलमा पुग्नु छ मलाई भनेर अनि इट इज अ गुड थिङ धेरैजनालाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जब उनीहरूले फास्ट पिपल देख्छ नि होइन उनीहरूले चाहिँ मोटिभेसन लस डिमोटिभेटेड हुने क्या म सक्दिनँ भने जस्तो होइन तर लाइक पिपल लाइक यु हु आर मोटिभेटेड अब आज तिमी सुरभ सँगसँगै छौ होइन यु आर लाइक रियली क्लोज हुन्छ नि सुरभ इज फर्स्ट यु आर सेकेन्ड अनि त्यो बेलामा पनि सुरभ वाज फर्स्ट तिमी त छँदै थियौ त्यो बेलामा होइन सो या मोटिभेसन टेक्स यु अप फर्स्ट मैले लाइक फास्टेस्ट सल्भ फर्स्टमा देखेको चाहिँ मन्जिलको थियो 11 सेकेन्ड वाला थियो त्यो बेला मन्जिल तिमी कममा नआएको थुप्रै भइसक्यो क्या अरे हजुर मन्जिल नआएको थुप्रै भयो नि कम्पहरूमा होइन क्युबमा अचम्म एकचोटि आयो त्यो अगाडि नै आएन पछाडि नै आएन त्यही त सो ब्रो गेट ब्याक इन्टु क्युबिङ है धेरै फास्ट भइसक्यो त्यो पनि लाइक हि वाज सेकेन्ड पहिला मभन्दा सेकेन्ड अन ऱ्याङ्किङ मैले तोड्दिएँ अनि अब त्यहाँबाट चाहिँ अब अनि त्यसपछि अनि फर्स्ट त्यो कम्पमा दिपेश दाइ आक्स के त्यो एनसिएलाई फलो गरेर त्यो त्यस्तो पेजहरू ग्रुपहरू दिपेश दाइले फर्स्टमा चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो मेरो अगाडि चाहिँ अनि क्युब जात्रामा आऊ कम्पिटिसन छ लाइक नेक्स्ट मन्थ कि कतिमा भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ खासै रजिस्टर पनि गरेको थिएँ आउन पनि लाएको थिएँ होइन ठ्याक्कै रिजल्टको दिन पऱ्यो क्या अनि अब त्यहाँ प्यारेन्ट्स डिस्कसन त्यस्तो गर्दा चाहिँ आउन भएन खासै नभए क्युब जात्रा मेरो फर्स्ट कम्प हुन्थ्यो डब्लुसिए नेपाल ओपन भयो लाइक फर्स्ट त्यो डब्लुसिए चाहिँ नेपाल ओपन अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्युब मान्डुमा आएको थिएँ म अनि क्युब मान्डुमा नि अनि क्युब मान्डुमा नि त्यो अब कसो रमाइलो लाग्यो क्या त्यहाँ गएर सबै क्युबहरू देखेँ होइन अनि लाइक स्कुल बाहिरको चाहिँ
first cuber that I talked to was Ankit Kant के Yeah, Aniket. उसको उसको चाहिँ मैले अब आवलङ उसको V2 हो कि V1 चाहिँ चलाएको थिएँ अनि उसकोमा 21 हाने थिएँ त्यो बेला म 27 एभरेज गर्थेँ 21 हाने थिएँ कि Yeah. त्यो बेला खुसी लाग्थ्यो त्यो 21 हाने भएर अनि Mhm. आई वाज एक्चुअली थर्ड अन स्क्युब फर्स्ट राउन्डमा के फर्स्ट राउन्डमा थर्ड भएको थिएँ त्यो Nice. बेलादेखि चाहिँ लाइक स्क्युबमा फर्स्ट राउन्डमा जहिले थर्ड भएन अनि फाइनल राउन्डमा जहिले मेरो त्यो बिग्रिन्थ्यो क्या त्यो बेलादेखि लाइक Mm. अप टिल नाउ होइन म्याच भन्दा अगाडि 5 चोटि म त्यो Mm. स्क्युबमा फर्स्ट राउन्डमा थर्ड त्यसपछि सेकेन्ड फाइनलमा बिग्रिने के पाँचचोटि रे क्युबमाण्डु नेपाल ड्याम रे। ओपन गणतन्त्र क्युब महोत्सव अनि अरू के थियो अर्को नेपाल ओपन पनि होइन चारवटा रहेछ चारवटा नेपाल चार। ओपनमा त भयो Alright. ठिक छ अनि एड्रिनले हराइदियो नि उसलाई अस्ति मेरो खासै त्यो एउटा लाइक काउन्टिङ कति 8 हो कि कति थियो मेरो त्यही भएर त्यो +2 ए पाएको थियो ओके एउटामा अनि एउटा चाहिँ पुरै बिग्रेको थियो आई हेड काउन्टिङ 5 अनि एड्रिनले चाहिँ उसको काउन्टिङ 5 एउटै थिएन त्यो भएर तपाईँले जित्नुभयो गरिरहेको थियो कि मलाई पछि उसको चाहिँ त्यो काउन्टिङ 6हरूमा त्यो पोइन्ट बढी कम रहेछ क्या मेरो भन्दा त्यही लाइक बट आई वाज फाइन विथ द्याट के अब मेरो चाहिँ दुईचोटि यस्तो के भन्छ 2x2मा एभरेज सेम सिङ्गलले हराएको छु कि म दुईचोटि WCMमै आई थिङ्क इट वाज नेपाल ओपन 2017 पनि एउटा थियो अनि क्युब जात्रा हो कि होइन त्यस्तै लाग्यो म दुईटामा चाहिँ एभरेज एउटै सिङ्गलले हारेको क्या सो द्याट इज यो स्टोरी होइन त हाउ यु गट इन्टु क्युबिङ एन्ड एभ्रिथिङ यप तिमीलाई बोल्नलाई कस्तो आर यु नर्भस वाइल स्पिकिङ and I'm shivering right now. I just took a bath like around like 7. generally when you speak to people are you nervous or something And खासै मलाई बोल्नै मन लाग्दैन लाइक है तर if you realize you just spoke for like 20 minutes straight क्या अहिले nearly 20 minutes straight हैन होला so work on that like you have got really good like speaking capabilities use that now let's go to the next question as जोशीबाट Salon Nakusi, describe your daily routine from the moment you wake up to when you go to sleep. Genuinely curious to know. Do you take अब normal daysमा I would wake up normally around 8 if I don't have anything to do I'll see 8 AM मा अनि like if I have something like homework to do अनि 6 बजे उठ्छु होमवर्क गर्नलाई I'll see अनि खानासाना खाए लुगासुगा लाए अनि I'll leave from home at 9 then return at 6 to 7 depending on the college life traffic said अनि 6 to 7 मा घर पुग्यो अनि लाइक इफ आइ एम एनर्जेटिक हैन अलि एकदम एनर्जी जस्तो भइरहेछ एनिमे हेर्छु भन न हजुर एनर्जेटिक भएन एनिमे हेर्छु भन न हैन एनर्जेटिक भयो भने लाइक आई चेन्ज माइ ड्रेस क्विकली अनि त्यसपछि आई हल्का होमवर्क गर्छु कि त अनि सिधै पिसी खोल्छु आइदर वाच एनिमे or do homework or cube अनि if I'm not energetic त्यसपछि like 1 or 2 hours मा I'll just stay on my bed and watching something on my phone on YouTube not anything else anything I'll see अनि I'll do that up to अनि अब त्यो 1-2 hours पछि फेरि उता PC मा जान्छु like anime or cube अनि up to around I think 9 or 10 त्यहाँबाट एउटा आफ्नो रुममा आउँछु अनि आइदर होमवर्क or either anime or either cube depending on what I भात खाँदैनौ खाएपछि तँ भनिराख्नु पर्छ र अनि ल अनि डेली रुटिन फ्रम द मोमेन्ट यु वेक अप टु द मोमेन्ट यु गो टु स्लिप भनेछ अनि त त्यो अब खानेकुरा त छोड्दिन्न अनि त्यसपछि होमवर्क अब छ भने अब लाइक 11 सम्म गर्छु
अनि अब Mhm. अर्को 11 पछि चाहिँ गर्दिनँ कि भयो भने नि कि त बिहान गर्छु कि त कलेजमा गरिदिन्छु अनि सारिदिन्छु भन आजकल न, नराठ न। हो सारिदिने हो सजिलो हुन्छ झन् अनि आजकल चाहिँ आई ट्राई टु स्लिप अर्ली के अब 10 to 1 AM मा बिचमा आई ट्राई टु स्लिप होइन अर्ली लाइक Like पहिला 10, चाहिँ 10 to आई टु 1 is स्लिप early. One is early. because like I used to sleep around from between 2 to 4 के पहिला 2 to 4 AM मा my normal And time of sleeping anime कसरी हेर्नु भने मैले बल्ल बुझेँ यार। त्यही Don't त wake up till that time, गाह्रो man. मैले त्यस्तो गर्थेँ होइन। Like I used to हुन्छ नि like sleep really really late के म कहिले काहीँ सुत्दै सुत्दिनँ थिएँ। I've spent 2 3 days not sleeping a single minute होइन। अनि अहिले आएर चाहिँ मलाई त्यो चिजले हिट गरिरहेको छ कि now I can't properly watch any screens होइन। अनि म घाममा हिँड्न सक्दिनँ अहिले। अनि आई हेड टु रेकर्ड अ भिडियो फर नेपाल गट ट्यालेन्ट अनि लिटरली 40 सेकेन्ड रेकर्ड गर्नलाई इट टुक मी नियरली हाफ एन आवर कि त्यो स्क्रिनमा हेर्न बानी बसाउनुलाई क्या। लाइक सबै चिज फेरि ब्याक आउँछ होइन, त्यही भएर ट्राई टु म्यानेज यर सेड्युल अहिलेबाटै। इट विल बी रियली रियली हार्ड पछि। त्यही भएर आजकल अलिक चाँडै सुतिरहेको छु अस्ति शनिबारदेखि लाइक 10 to 1 को बिचमा सुतिरहेको छु आजकल एन्ड पनि धेरै या हरियाणा अझै क्रिएसन सक्छु भने अझै घट हो क्या। गेट नियरली 6 hours अफ स्लिप अनि त्यसपछि बरु बिहान चाहिँ यु वेक अप अर्ली होइन। अब आई डोन्ट हेभ टु गिभ यु एडभाइसेस किनभने युआर रियली स्मार्ट अहिले नै। तर त्यस किन भनेदेखि चाहिँ आई हेभ एक्सपिरियन्स कि लाइक हुन्छ नि म पनि त्यस्तै थिएँ। मेरो चाहिँ मोटो नै के थियो भने स्टडी वाइल दे प्ले अनि वर्क वाइल दे स्लिप अनि लिभ वाट दे ड्रिम भन्ने थियो होइन। अनि त्यसरी नै काम गरेर राखेँ म। रिसेन्टली एक हप्ता अगाडिसम्म पनि आई युज टु वर्क लाइक नियरली हुन्छ नि 2 बजी 3 बजीसम्म काम गर्थेँ बेलुका, अझ अझै इभन लेट। अनि अहिले आएर फेरि एक हप्तामा म यस्तो बिरामी भइरहेको छु, मेरो आँखाहरू लाइक हुन्छ नि भिडियोमा देखाउन मिल्दैन तर इफ यु सी इट पुरै रगत ब्याग के देख्दैन कि पुरै रातो छ होइन। अनि एभ्रिथिङ इट्स ब्याक के अहिले मलाई अहिले स्क्रिनमा हेर्न यति गाह्रो भइरहेको छ। आम ट्राइङ टु जस्ट लुक समवेयर एल्स अथवा आँखा बन्द गरेर बसिरहेको छु। सो जस्ट ट्राई टु मेन्टेन यर रुटिन म्यान, द्याट इज भेरी डेन्जरस फर यु। त्यही त माई हुन्छ नि आँखा अल्दो चाहिँ अब इट जहिले माइट फिल रात हुन्छ नि हुने या त्यही त होइन यु माइट फिल लाइक हुन्छ नि चलिरहेको छ ठिकै छ भन्नु होइन। तर तिम्रो सर्ट टर्ममा के हुँदैन, लङ टर्ममा इट एफेक्ट्स क्या। त्यही त आई लाइक रिसेन्टली नोटिस के आई एम गेटिङ लाइक मोर सर्ट टेम्पर्ड सानो सानो कुरामा नि यस्तो अँ चिडचिडे हुने रिस उठ्ने थाले त्यही भएर अलिक या चाँडै बेसिकली सुत्नु त्यो त्यो थालिरहेको के त्यो किन भन्दाखेरि नि बिकज युआर स्लिपी नि त एभ्री सिङ्गल टाइम युआर स्लिपी। अनि त्यो छ इरिटेटिङ लाग्छ है तिमीलाई सबै चिज। आई वन्स फेल स्लिप अन द बस के त्यो स्ट्यान्डिङ उभिराख्दा नै निदाएछु क्या बसमा लाइक त्यस्तै हो फर त्यो 10 बसमा to सुत्ने 15 कुरा मिनट चाहिँ। अँ अनि अनि लाइक हुन्छ नि कलेज बसमा किनभनेदेखि नि चाहिँ भन् जुन इन्सोमियाको कुरा गर्छौँ नि हामी उम्, लाइक ड्यु टु फोन्स युट्युब वी आर फोर्सिङ इन्सोमिया इन आवरसेल्भ्स क्या, जानी जानी हुन्छ नि। जब समटाइम्स ह्यापन टु मी एज वेल कि अब म सुत्छु भन्नु भन्यो तब ठ्याक्कै युट्युबमा के एउटा भिडियो देख्छ टपिक नै एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ अनि यु स्टार्ट डिगिङ इन्टु इट, यु स्टार्ट गोइङ हुन्छ नि एकदम मजाले हेर्न थाल्यो, यु डोन्ट रिमेम्बर कि 3 4 बजिसक्यो भनेर। त्यही त आई फरगट टु स्लिप लाइक उम्, त्यो क्युब सङ्क्रान्तिको नाइट थियो नि त्यो बेला म अह 11 बजी सुत्छु भनिरहेको थिएँ अनि 2:30 या सुतेँ क्या त्यो बिर्सेर क्या युट्युबमा यो भिडियो फर हेरिरहेको थिएँ समथिङ थिङ। बिर्सेर अनि फेरि 4 बजे त्यही उठ्नु हो पऱ्यो त्यो कम्पिटिसनको लागि के खानुको अँ लागि त्यही लाइक हुन्छ नि म्यानेज द टाइम म्यान, इट इज रियली डेन्जरस कि लाइक देयर इज नो वरिज होइन। तर तिमीहरूले पढिरहेको छौ इन इलेभेन्थ 12th होइन। 11th या 11th हुन्छ नि इल इफेक्ट यु इन अ लङ रन क्या। इट इज स्योर टु इफेक्ट यु। त्यही भएर अहिलेबाट इफ यु ट्राई टु म्यानेज इट होइन एकदम एकदम ठिक हुन्छ। किनभने आई हेभ फेस इट लिटरली, आई एम फेसिङ इट राइट नाउ होइन। आई युज टु बी द सेम लाइक यु नाक्स माई फ्रेन्ड्स लाइक कृतिकालाई सोद्धा नि हुन्छ आई युज टु वेक अप रियली रियली लेट। अनि कहिले सुत्दै नसुत्ने, कहिले 10 मिनट 20 मिनट सुत्दिने अनि द्याट मेड मी लेजी के होल डे। अब बानेश्वर झर्नुपर्ने मान्छे रत्नबाग पुग्दिने म कहिले होइन, बनेको झर्नु भने धुलिखेल पुग्दिने गाडीमा निधाएर। इभन लाइक लिटरली हिजो पनि लाइक डे बिफोर यस्टरडे म सुतेको थिएन होइन। आई 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 स्ल्याप्ट कति बजीतिर सुतेको थिएँ लाइक त्यस्तो साह्रो सुतेको थिएन कि। अनि त्यसपछि हिजो गाडीमा यस्तो निन्द्रा लाग्यो बनेपामा ठ्याक्क गाडी हिँडेपछि उठ्थेको कि म दौडी दौडिकन झरेको। म त सो जहिले कलेज अल अफ बस्दा दिस चाहिँ थिङ्स जहिले ह्यापन। सुतिरहन्छु बरु हुन्छ नि द्याट टाइम द्याट यु वेस्ट इन द नाइट होइन, बरु बिहान उठ्यो भने युल बी लट मोर फ्रेस क्या। अनि यो माइन्ड इज भेरी प्रोडक्टिभ बिहानको टाइममा।
अनि ल I won't give you that more advice. Eh? But अब try to manage the time. ओके होलिडेजको रुटिन है त अब नर्मल्ली Okay, त्यो चाहिँ बाइक अब अँ, त्यो होलिडे र रेगुलर डे दुवैको भन्नु भनेको थियो नि त अनि नर्मल होलिडेमा चाहिँ 9 to 11 AM वेकिङ टाइम अनि Mhm. त्यसपछि चिया खायो खाना खायो अनि देन आई ओपन अप माई पिसी अनि स्टार्ट डुइङ सल्भ्स कति हुन्छ होइन त्यही हो त्यही हो your regular routine is that anime PC खाना लाइक खायो anime PC या अनि लाइक सल्भ चाहिँ अब 2 बजीसम्म गर्छु होला नर्मल्ली अनि गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ दिउँसो अब अझै गर्छु अँ लाइक Mhm. 12:30तिरबाट टु टुसम्म चाहिँ अब मन लागेन टुसम्म चाहिँ मन लागेन भने चाहिँ अब टुमै छोडिदिन्छु नभए चाहिँ Mhm. 4सम्म म्याक्समा गर्छु क्या 12:30बाट Mhm. 4सम्म म्याक्स त्यसपछि Mhm. अगेन वाचिङ एनिमे एन्ड देन All right, होमवर्क same old एन्ड thing. देन स्लिप त्यही हो ल द्याट इज हलिडेज है त न वी गाट रस इट है एक घन्टा 7 मिनट भइसकेछ मान्छेलाई बोर लाग्ला फेरि सो नाउ नेक्स्ट क्वेसन इज फ्रम रोनिल थापा वाट वाज यर फर्स्ट क्युब 3x3 3x3 त्यही त्यो भनिहाल्यो होइन भयो कि प्लास्टिक फ्री त्यो नम्बर्सवाला अब मेरो पनि त्यही नै थियो मलाई चाहिँ त्यो जमलको पुल छ नि जमलले के अरे रत्नपार्कको पुल त्यो ठुलो खालको हो त्यसको चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ अब अहिले त पाउँदैन पहिला पहिला चाहिँ तिनीहरूमा स्टोरहरू राख्थ्यो क्या मान्छेले कहिले जुत्ता बेच्ने कहिले के बेच्थ्यो क्या अनि त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा चाहिँ खेलौनाहरू बेच्थ्यो अनि मम्मीले मलाई क्युब किनिदिनु भयो त्यो बेलामा अनि ठ्याक्कै त्यसकै साइडमा त्यो बस पार्क हामीले बजार फर्किनु भएको थियो अनि त्यो मान्छेले बिगारिदियो मिलेको चिजलाई होइन अनि देन गाडीमा आयो त्यो बेलामा चाहिँ अझ बनेपा आउनुलाई इट टुक 3 आवर्स क्या उता रत्नपार्कबाट 3 to 3.5 आवर्स लाग्थ्यो बनेपा पुग्नुलाई बाटोको कन्डिसन्सले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि चाहिँ वाट इट इज वाज त्यो गाडीभरि मिलाउनु ट्राई गरेँ मम्मी र मैले पुरा दिमाग लाएर अनि यति गाली गरेको थिएँ त्यो मान्छेलाई होइन त्यो जसले बेच्यो नि होइन त्यसले बिगारिदिएर भनेर होइन अनि त्यस्तै खालको त्यो फर्स्ट क्यु अनि त्यो चाहिँ मैले कस्तो भयो भने मैले बोकिरहेको क्या त्यो पहिला वाज भेरी वाज भेरी स्मल है नियरली लाइक 12-13 इयर्स ब्याक होला अझ 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 पहिला नै हुनसक्छ अनि त्यो क्युब चाहिँ मामा घर लगेको थिएँ मैले छ नि मामाहरू अब जान्ने बुझ्ने जस्तो लाग्थ्यो अनि मामालाई मिलाउनु दिन्छु मामाले मिलाइदिनुहुन्छ भनेर लगेको थिएँ मामाले दरा भुइँमा राख्नु भएको रहेछ त्यो बेलामा बत्ती जाने लोड सेडिङको बेलामा अनि हजुरबाले टर्च लाइट खोज्दाखेरि किल्चिदिनु भएछ ब्राङ ब्रुङ भयो क्या त्यो माई हजुरबा वाज लाइक नियरली 80 किलोज त्यो बेलामा यस्तो अरे फुट्यो त्यो होइन त्यही मेरो मेरो फर्स्ट फर्स्ट चाहिँ त्यही थियो फर्स्ट क्युब त्यही नम्बर्सवालै थियो त्यो पनि मेरो चाहिँ अल्फाबेट So now let's go for from Beaverson for Solon. When will you get into BLD? लाइक आफ्टर 11को बोर्ड All right, after you go board, that is after जेठ को 8 गते हो त्यही हो like I haven't looked at the routine yet. So from Rahul for Solon, what about doing blind? Yeah, Same thing. जेठको 8 गतेपछि there you got the answer. अनि last question of this podcast, we are coming to an end. From Raman Sakye, Anubadhikari, do you think you can sub 415 on 7x7 before the end of 2019? I really think I can do it. I not hope I want to do it. And I think it'll happen sooner than end of 2019. I have 436 okay 435 435 single hizo bhare aako wala. So yeah, I think I can get sub 415 in 7x7 quickly. I'm not getting that much time to practice. Seriously practice like when I practice I try to practice each step. Okay? So before 5x5 practice गर्ने बेलामा first 2 months I only did centers मैले पुरै क्युब नै सल्भ गरेन 2 months literally सेन्टर्स I मात्रै just did center मेरो क्युब कहिले दुई महिना मेरो क्युब नै मिलेन क्या I just did centers मात्रै क्या अनि त्यसपछि I only did edges अब एजेसमा त सेन्टर्स पनि मिलाउनु पऱ्यो नि त होइन अनि आई हेड गटन सो फास्ट लाइक 30 seconds जतिमा हुन्थ्यो मेरो सेन्टर्स अलिक बिग्रेको होइन द्याट त्यो सेन्टर्स याद नै नहुने क्या सो आई डिड सेन्टर्स एन्ड एजेस अनि त्यसपछि बल्ल आई प्र्याक्टिस 3x3 स्टेज
त्यसरी चाहिँ गर्थेँ मैले. सो इन माई 7मा आई हेभन्ट गट द्याट चान्स टु डु इट. तर आम प्लानिङ टु हुन्छ नि सेन्टेन्स इफिसियन्टली सल्भ गर्न ट्राई गरिरहेको छु. सो आई थिङ्क आई क्यान गेट टु सल्भ फर 15 क्विकली. Nah. So 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 that was all the questions, Solon. I don't think so. NR the 5 minute कति छ, I've broken it a lot of times घरमै चाहिँ होइन. My average is currently, मेरो एभरेज चाहिँ 5 minute 3 seconds छ अहिले. Oh, nice. Like I'm thinking of getting Okay, into 5 minute big 3 cubes. seconds. Because it is like really fun क्या, किनभने हुन्छ नि there are so much things that you can हुन्छ नि एउटै केसलाई 5x5 समेत even today by doing it so for such a long time already होइन, अझै पनि सेन्टर्स गर्दाखेरि I find so many new cases जुन चाहिँ efficient हुन्छ क्या. So big cubes are a lot of things you can do with them क्या. So yeah, if you are trying to get into big cubes, man, collect some money and buy some good cubes. Just like हुन्छ नि big cubes, let's say, do buy some good cubes. Yeah, like I have tried so much. I हुन्छ नि 6x6 who happens like अनि big cubes को लागि buy stickerless. Don't buy black or white or anything. Buy stickerless. Yeah. That will Stickerless save is you love. a lot of pain. Yeah, yeah, like it's not just love. It is very efficient. Like the chipping pani हुन्छ नि. bothersome हुन्छ. Yeah, like पुरै पुरै त्यो कालो क्युबमा अब एउटा स्टिकर खोज्नु सट्टा ठाडो पिस नै खोज्नु पायो नि तिमीले होइन. लाइक म अझै नि रियलाइज गर्छु कि कतिचोटि अब म वुहा भिटु छ मसँग, अनि आई हेभ अल्सो रिसेन्टली म्याजिकको स्टिकरलेस पाला होइन. अब त्यो वुहा भिटु इज अ फार मोर सुपिरियर, फार मोर ग्रेट क्युब नि त अर्को भन्दा. तर आई गेट गुड टाइम्स अन द स्टिकरलेस वान, किन रिकग्निसन सजिलो हुन्छ क्या. अब कतिचोटि त्यही हुन्छ व्हाइट पिस, त्यति नै घुमे हुन्छ, भेटाउँदैन क्या. त्यही भएर इफ यु आर बाइङ बिग, गो फर स्टिकरलेस. Yeah, that's what I do. And so yeah, these are all the questions, Solon. It was really great to have you. है, रमाइलो भयो तिमीलाई पनि. We laughed a lot. है, अनि now I want comments from all of you guys on how this podcast was, and whom do you want to hear next. So that is what I so Solon, तिम्रो विचार को छ? Whom do you want whom do you want to hear next? Ankit Sanjay. All right, Ankit Sanjay. So there we go. He wants to hear Ankit Sanjay. And Pratik Dai too. Pratik Takal. All right, Pratik also. So I want to hear Ankit, and I asked one because I think he has got a lot of things to say. Probably. That's fine. So that is it for today's podcast, guys. Thank you all for if you are up to here. Thank you all for thank you all for hearing. And if you are till here, let me guys just give you a quick news that you guys can get 5% off from cubehub.com by using the code NCA podcast episode 2. NCA podcast EP2. So that is the code. If you guys are till here, you guys just got 10% off of your one order. So Solon, don't share it to anyone. हेरौँ न को कोले चाहिँ गर्दो रहेछ. Let's see who will is at the last. Okay. है त. Dedicated people. Yeah. So तिमीले चाहिँ पाउँदैन है फेरि. I'll remove yours. किनभने हामी Okay. So yeah, NCA podcast EP2. Like, let's see how many of you guys reach till this time. And so yeah, that is it, guys. Thank you for listening to NCA podcast, and I will be back with a new episode and a new guest. I hope you enjoyed this podcast, and if you have not, press the subscribe button, side को content थिच्नु, अनि के भन्छ नि, like, comment, share के गर्ने सब चीज गर्नु. I don't have to teach you guys because you guys are really smart. So yeah, thank you all.